हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन CBC शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स अज आप गल करन जा रहे हैं जी टॉप 20 क्वेश्चन फॉर नैब तहसीलदार एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर। ठीक है जी, इन्होंने दोनों एग्जाम लिए जो इंपॉर्टेंट अपने को इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन मॉडर्न हिस्टरी के क्वेश्चन ने वो आप डिस्कस करांगे। जिन्होंने बच्चों ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ शेयर एंड सबसक्राइब और यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं आप अज की क्लास अपनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सैशन रहने वाला अज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जिन्होंने बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं की डाउनलोड CBC एग्जाम गुरु ऐप। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इंडियन हिस्टरी नाल रिलेटेड। सब तो पहला इंडियन हिस्टरी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये क्वेश्चन PPSC के एग्जाम्स हो गए उन्होंने पूछा जाता है एग्जाम ये क्वेश्चन। ठीक है, सब तो पहला क्वेश्चन किहड़ा है जी, वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अनाउंस। हुण कित्थे गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, क्यों बुलाई भी उन्होंने सस्पेंड करना, किस चीज़ सस्पेंड करना, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट सस्पेंड करना। तुहानूं सबनूं पता नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन्होंने अपना असहयोग वाली मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की सी ना, तो इन्होंने जी हैगी मूवमेंट खत्म करना, मूवमेंट सस्पेंड करना ना, वो कित्थे बुलाया सी इन्होंने बरदौली इन्होंने बुलाया सी। कदों बुलाया सीगा 12 फरवरी 1922 12 फरवरी 1922 इन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट खत्म किया। ठीक है जी, जिंदे मेनली उन्होंने गांधी जी ने किया सीगा, गांधी जी ने क्योंकि गांधी जी नूं कुछ बंदियां दी सपोर्ट नहीं सी, जिवें C आर दास वगैरह हो गया ना, ये ऑपोजिट सी इस चीज़ के, तां करके गांधी जी ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला के ठीक है जिसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करता। ठीक है जी, चलो नैक्सट क्वेश्चन आप गल करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फस्ट स्वराज कॉन्फ्रेंस वाज हैल्ड एट। पहली स्वराज की कॉन्फ्रेंस कितने हैल्ड हुई? सब तो पहला जो स्वराज पार्टी बनी, सब तो पहला तो पता स्वराज पार्टी बनी ना। स्वराज पार्टी कदों बनी, कदों बनी सी 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी बनी सी राजे। मेन पार्टी बनाने वाले बंदे कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन सी राजे? मोतीलाल नेहरू। दूसरे कौन सी C आर दास क्योंकि गांधी तो रुस्से हुए नेता सी। ठीक है, तो इन्होंने जो पहली मीटिंग हुई सी, पहली मीटिंग कितने हुई सी राजे? इलाहाबाद। पहली मीटिंग इलाहाबाद हुई सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली मीटिंग 1 जनवरी 1923 हुई सी, कितने हुई सी? इलाहाबाद दे विच हुई सी राजे। फस्ट स्वराज पार्टी की जो कॉन्फ्रेंस हुई सी। ठीक है राजे, चलो नैक्सट क्वेश्चन की आप गल करिए तो नैक्सट क्वेश्चन की है, वैन द साइमन कमीशन विजिट इंडिया द वाइसराय वाज। हुण पहला तो आपको पता होना चाहिए साइमन कमीशन भारत कदों आया। साइमन कमीशन भारत कदों आया सी? 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। क्यों आया ਸੀਗਾ ਸਾइमन कमीशन ਭਾਰਤ? रीजन की सी ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ਨੂੰ रिव्यू करना। 1919 ਨੂੰ ਕੀ करना? रिव्यू करना। 1919 ਨੂੰ रिव्यू ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ है, इस टाइम जो कि सी अपने कह दो भी अपने वाइसराय कौन सी? लॉर्ड इरवन सीगे। ठीक है, किस दी अगवाई दे विच आया सी? एक लॉयर सीगे जॉन साइमन दी अगवाई दे विच आया सी, तां कर किस नूं की पाता इन्होंने साइमन कमीशन ना पाता। ठीक है, तो साइमन कमीशन का ना पता। जॉन साइमन जो लॉयर सीगे उन्हों की अगवाई च आया सीगा। ठीक है, वाइसराय इस टाइम हैगे सीगे लॉर्ड इरविन। ठीक है राजे, तो 1928 आया सी। क्यों आया सी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रिव्यू करने वास्ते आया सी। ठीक है जी, की विकास होया, भारत सरकार की विकास कर रही, क्योंकि रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट इंडिया ने एक रिस्पोंसिबल गवर्नमेंट की डिमांड करती सी। ठीक है राजे, चलो नैक्सट क्वेश्चन देखने जी, द नंबर ऑफ मैंबरस इन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन दे विच मैंबर किन्ने सी? साइमन कमीशन जी मैंबर किन्ने सी? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब तो पहला तो ये भी तुहानूं पता होना चाहिए साइमन कमीशन दे विच मैंबर किन्ने सी? मैंबर हैगे सी राजे अपने कोल 7 मैंबर की कमेटी। 7 मैंबर से राजे, 7 मैंबर से, तो ये गल याद रख लेनी 7 मैंबर से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है राजे, चलो नैक्सट क्वेश्चन आप देखने। नैक्सट क्वेश्चन की है, तो वह किहड़ा पोलिटिकल एक कह दो भी पोलिटिकल कैदी सी, सियासी कैदी जिन्होंने लाहौर डेथ हो गई सी, लाहौर की जेल में डेथ हो गई सी, जतिंद्र नाथ दास की डेथ हो गई सी। कदों हुई सी? 1929 उन्होंने डेथ हो गई सी राजे। ठीक है जी, तो लाठियाँ भी इन्होंने
ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਡ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਥ ਜਦੋਂ 1929 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਗੋਲ ਆਫ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਐਟ ਹੈਲਡ ਐਟ ਲਾਹੌਰ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 19 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਗੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ। ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ? ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕ ਲਓ, PPSC ਚੱਕ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ 1929 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ? 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। 12 ਮਾਰਚ ਕੇ 6 ਮਾਰਚ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ? 12 ਮਾਰਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਜੇ, 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਫਰੋਮ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੇ 78 ਫੋਲੋਅਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਸੀ 78 ਫੋਲੋਅਰਸ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਂਡੀ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਉਹ ਡਾਂਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਐਟ ਡਾਂਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹ ਐਟ ਡਾਂਡੀ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਰਾਜੇ? 24 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਆਫਟਰ 14 ਡੇਜ਼ 24 ਡੇਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਂਡੀ ਵਿੱਚ 24 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਰਾਜੀ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 12 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 78 ਫੋਲੋਅਰਸ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੈਨ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 5 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 5 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਜੋ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ? ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿਡਿੰਗਵੁੱਡ ਬੈਨ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਬੈਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀ ਕਾਫੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਸੱਚਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਸੀਗੀ। ਅਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਲੈਂਸ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ। ਹੁਣ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ। ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ। ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਬਣੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਬੋਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਬੋਲਣੇ ਆਪਾਂ? ਨੈਸ਼ਨਲ, ਕੀ ਬੋਲਣੇ ਰਾਜੇ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये अपना जिहड़ा हैगा सीगा वो 1 जनवरी 2015 ਨੂੰ 1 जनवरी 2015 ਨੂੰ आया, ठीक है जी। 1 मिनट तुसीं होल्ड करो।
हाँ जी, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 'ਚ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ PM ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। PM ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ PM ਨੇ। PM ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੇਨਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 1 ਜਨਵਰੀ 2015 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ PCS ਦਾ ਬੈਚ, ਜਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PCS ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਾਊਟ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਲੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਏ। ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਏ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਕੈਬਨਿਟ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, 15 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 15 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਸੋਲਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਸਮਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡਿਸੋਲਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 13 ਅਗਸਤ 2014, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਅਗਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਡਿਸੋਲਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 13 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਚਲੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵਧਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ? 15 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ। 15 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਕਿਸਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਫੈਡਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਫੈਡਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 14ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਅਬੋਲਿਸ਼ ਦੀ ਡੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ? 13 ਅਗਸਤ 2014, 13 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਇਹ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ PM ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ PM ਬਣੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ PM ਬਣੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੋਡੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਨਾਟ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ। ਕੀ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰਾਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ MV ਮਾਥੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨੋਟ ਟਰੂ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਟਰੂ ਕਿਹੜਾ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? PM ਇਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। PM ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਫॉर ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈਗੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, PM ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਬਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹਾਇਰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡਡ ਬਾਏ ਦਾ PM, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, PM ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਇਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬੋਡੀ, ਹਾਇਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਟਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ 18ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ NDC ਮੀਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਰਾਜੇ, ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਜੈਸਟ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦਾ ਗੋਲਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਵ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫॉर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਜੈਸਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਟੂ ਇਨ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਮਨੀ ਥੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੀ ਪਲਾਨ, NDC ਦਾ ਮਨੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 2 3, ਹਾਂ 1 2 3, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ ਆਵਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੋਡੀਜ਼ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਜਾਂ ਡੂ ਨੋਟ ਫਾਈਂਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਯੋਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ। ਯੋਨਲ ਕਾਉਂਸਲਸ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ NDC ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਯੋਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ, ਤਿੰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦਾ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਠਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, PM ਕਰੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ PM ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪੱਕਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ 1 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, 1 3 ਤੇ 4, 1 3 4 'ਚ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, B ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 1 3 4 ਦੀ, ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ 20 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर PPSC ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ PCS ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, CBC ਐਗਜ਼ਾਮ ਗੁਰੂ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 78 141 096 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ 10 AM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 PM, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।